ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। हे प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर। ऐ प्रभु दया कर। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे प्रभु ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਾ 23 ਬਾਬ 20 ਤੋਂ 23 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ, ਹਿੱਤੀਆਂ, ਫਰਿਜ਼ੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ, ਹਿੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।
आदि है तू ही, जपते जो नाम तेरा, जपते जो नाम तेरा, औलाद दुख दे वेले ना दी भला, औलाद दुख दे वेले है ना दी भला, दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तुम वास्ते निहाले तख्त ना है बिछाया, तुम वास्ते निहाले तख्त ना है बिछाया। हालेलुया स्तुति गाए हम गाए, यीशु की स्तुति गाए गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, साथ अपना लेगा, हाथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, साथ अपने लेगा, हाथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए गाए हम, यीशु की स्तुति गाए गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तुहाड़े नाल होवे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील संत मत्ती दे अनुसार। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। उस वेले चेले यीशु कोल आए ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, स्वर्गराज विच सब तो वड्डा कौन है? उसने एक बच्चे नूं अपने कोल सद के उसनूं उन्हां दे विचकार खड़ा कीता ਅਤੇ ਕਿਹਾ, मैं तुहानूं सच आखदा हां, ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ बदल के छोटे बच्चों वांग नहीं बनोगे, ਤੁਸੀਂ स्वर्ग राज विच कदी दाखिल नहीं होवेगा। जो कोई अपने आप नूं इस बच्चे वांग निमर बनाउंदा है, वो स्वर्ग राज विच सब तो वड्डा है। जो कोई अजोके बच्चे नूं मेरे नां उते स्वीकार करदा है, वो मैनूं स्वीकार करदा है। ध्यान रखो कि तुसी इन्हां छोटियां विचों किसे एक नूं भी टिच ना समझो, क्योंकि मैं दसदा हाँ कि स्वर्ग विच इन्हां दे फरिश्ते हमेशा मेरे स्वर्गी बाप दे चेहरे दा दर्शन करदे हन। प्रभु दी
अंजील तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणों, अज पाकमा कलीसिया पाक निगाहबान फरिश्ते दे ईद मना रही है। निगाहबान फरिश्ते, निगाह करन वाले फरिश्ते। अज दे अंजील विच असी चेलियां नूं सुरगराज बारे बड़े उत्सुक दे नाल गल्लां करदे वेखदा है। तो चेले आके प्रभु यीशु नूं पुछण लगा, प्रभु यीशु सानूं ये दसो कि सुरगराज दे विच सब तो वड्डा कौन है? तो प्रभु ने एक बच्चे नूं उन्हां दे विचकार खड़े करके कहण लगा कि जो कोई भी बच्चे वांग बनोगे वही सुरगराज दे विच वड्डा है। प्रभु यीशु बच्चियां नूं फरिश्ते वांग समझदा है, पर ये असी इस गलत फहमी विच नहीं रहना कि प्रभु यीशु नूं फरिश्ते वांग समझदा है वो इसलिए कि बच्चे तो गलती कदी नहीं हुंदा। नहीं, प्रभु नूं पता है बच्चों तो भी गलती हो जाता है। तो फिर क्यों प्रभु ने बच्चों नूं साडे लई एक नमूना वजों रखदा है? वो इसलिए है कि बच्चे हमेशा जिस तरह वचन दे विच कहंदा है हलीम रहंदा है अते वो उन्हां नूं प्यार करन वालियां उत्ते भरोसा रखदा है। शायद बच्चों नूं ये समझ नहीं आएगा कि उन्हां दे मापे उन्हां नूं कुछ क्यों कहंदे हो, पर वो उस गल नूं स्वीकार करेगा क्योंकि वो समझते हैं कि जो आज्ञा या जो कम उन्हां कोल आया है वो अजिहा व्यक्ति दे द्वारा आया जिन्हां ने उन्हां नूं प्यार करदा है। सो अज जिस तरह मैं तुहानूं शुरुआत विच दस्सिया सी, पाक निगाहबान फरिश्ते दे ईद कलीसिया मना रही है। सो बच्चियां नूं प्रभु यीशु फरिश्ते वांग वेखदा है। अज निगाहबान फरिश्ते दे ईद है। सो मैं की कहना चाहुंदा हां, कैथलिक कलीसिया दे विच निगाहबान फरिश्ते दे अगे प्रार्थना करन दा रिवाज बहुत सदियां तो चले आ रहे हैं। बहुत सदियां तो ये रिवाज है, ये विश्वास है कि हर एक इंसान दे कोल एक निगाह रखन वाला, राखी करने वाला, अगुवाई करने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला एक फरिश्ता हमेशा मौजूद हुंदा है। क्योंकि प्रभु यीशु अज दे अंजील दे आखिरी आयत विच की दस्सिया सी, संत मत्ती दी अंजील दा 18 अध्याय दा 10वां आयत दा दूसरा हिस्सा, क्योंकि मैं तुहानूं दसदा हां कि सुरग विच इन्हां दे फरिश्ते हमेशा मेरे स्वर्गी बाप दे चेहरे दा दर्शन करते रहते हैं। सो प्रभु कहता है कि बच्चों के फरिश्ता उन्होंने कोल है तो वो सुरग दे विच अपने स्वर्गी बाप दे चेहरे दा दर्शन करते रहते हैं। खुदा बाप दे नाल उस बच्चे दे लई, उस व्यक्ति दे लई गल्लां करते रहते हैं। जबूर दी किताब 91 अध्याय दा 11वां आयत भी सानू यही समझाउंदा है, प्रभु अपने स्वर्गदूतां नूं आज्ञा देवेगा तां ओ तेरे सब राहां दी रखिया करे। ਇਹਦਾ मतलब असां सारियां दे लई एक निगाहबान फरिश्ता है। जिस तरह मैं फादर वर्गीस दे लई एक निगाहबान फरिश्ता खुदा ने रखिया है, मेरे लोड़ां नूं देखण दे लई, मैनू मदद करन दे लई, मेरे परेशानियां नूं खुदा कोल पहुंचाउण दे लई। उस तरह खुदा दे मर्जी नूं मैनू समझाउण दे लई
ये निगाहबान फरिश्ता मेरे कोल हमेशा रहता है। ये कोई झूठ नहीं है। जिस तरह प्रभु यीशु सच है, उसी तरह निगाहबान फरिश्ता हर एक व्यक्ति दे कोल है, ये भी सच है। सो अज असी जिस तरह निगाहबान फरिश्ते दे ईद मना रही हो, मैं तुहानू निगाहबान फरिश्ते दे बारे कुछ दसना चाहता हाँ। निगाहबान फरिश्ता हमेशा कार्यशील रहते हैं, कदी भी सुस्त नहीं, चुस्त है। कदी कदी मेरे लिए खुदा दे के प्रार्थना करन दा, कदी कदी खुदा दे मर्जी नू मेरे को लेके आउण दा, मैनू समझाउण दा। सो जिस तरह असी खुदा दे बच्चे हैं, सानू भी इस निगाहबान फरिश्ते वांग हमेशा चुस्त रहना चाहिए है। हर गल विच, हर कम विच खुदा दी वडियाई देख के, खुदा दी वडियाई दे लई, खुदा दी महिमा दे लई हर गल, हर काम करना चाहिए है। जिस तरह संत बेसिल निगाहबान फरिश्ते बारे कहता है, हर एक विश्वासी दे नाल एक दूध खड़ा हुंदा है, जिसका रेखियक अते चरवाहा हुंदा है, जो उसनू जीवन वल लेके जाता है। सो निगाहबान फरिश्ता हर एक व्यक्ति नू स्वर्गीय जीवन वल लेके जाता है। कदी भी उस व्यक्ति नू गलत राह नहीं लेके जाओगे। सो मैं प्रभु दा बच्चा अते प्रभु यीशु बच्चे नू फरिश्ता मनदा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है जो मेरे आले दुआले जिन्ने भी व्यक्ति है, मेरे परिवार के जिन्ने भी मैंबर हैं, मेरे समाज के जिन्ने भी लोग हैं, उन्होंने सारियां नू सुरग वल लेके जाने वाला कम अते जिंदगी में गुजारना चाहिए है। तो निगाहबान फरिश्ते दे दूसरे गुण है, वो हर एक दे लई चंगा नमूना बन के रह जाता है। संत थॉमस एक्विनास यही कहता है कि फरिश्ते सारे रल मिल के मनुख दा दी भलाई दे लई काम करदा है। फरिश्तियां विच एक एकता है, एक प्यार है, ते ओ प्यार अते एकता मनुख दे भलाई दे लई ओ इस्तेमाल करदा है, या ओ सेवा वांग उसनू निभाउंदा है। सो जिस तरह मैं पहले ही दसिया सी कि मैं खुदा दा बच्चा है, तो प्रभु यीशु मैनू फरिश्ता समझता है, तो मेरा भी फर्ज की होना चाहिए है कि इस दुनियावी जीवन दे विच एक दूजे दे नाल रल मिल के लोकां दी भलाई दे लई काम करना है। क्योंकि फरिश्ता हमेशा जिन्हां नू वो निगाह रखता है, उस व्यक्ति नू सुरग वल लेके जाता है, नरक वल नहीं। फरिश्ता निगाहबान फरिश्ते दे तीसरा गुण ये है कि निगाहबान फरिश्ता अजकल दे मोबाइल फोन दे जगह ते खड़ा है। मोबाइल फोन असी क्यों इस्तेमाल करते हो? दूर रहने वाले साढ़े रिश्तेदारां नाल, दोस्तां नाल गलबात करन दे लई, साढ़े विचार साझा करन दे लई, जां कोई दुख है ओनू दुख सुख भांडन दे लई असी ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। और कोई गलत कामां दे लई भी इस्तेमाल करता है, वो अलग गल है, वो शैतान दे बच्चे करेगा, फरिश्ते नहीं करेंगे। सो मैं वो इसलिए कहा है, निगाहबान फरिश्ता एक संदेशवाहक बन के दूसरे लोगों तक भी जा सकता है। खुदा दे सामने तो जरूर है, मेरी दुआवां लेके खुदा दे सामने जाता है, वो मेरा विश्वास है वो सच भी है। उसी तरह दूसरे लोगों दे निगाहबान फरिश्ते कोल भी मेरे निगाहबान फरिश्ता जा सकता है, गलबात कर सकता है। पिछले कुछ दिनों पहला असी संत पादरे पियो दी ईद मनाया। सो जदों मैं संत पादरे पियो दी जीवनी पढ़ रहा सी, ओदे कई पन्ने विच ये लिखा है कि किस तरह संत पादरे पियो अते उन्हां दे निगाहबान फरिश्ते दे रिश्ता इन्ना अटूट अते पक्का सी। संत पादरे पियो हमेशा निगाहबान फरिश्ते नूं उन्हां नाल गल्लां करदे वेखिया है। बहुत सारे फादर लोग जो इन्हां दे नाल रहिंदा सी, ते कई बार संत पादरे पियो उन्हां नूं मिलन वाले लोकां नूं ये दसदे सन, जेकर तुहानूं कोई लोड़ है
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਖੌਲ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਫਾਦਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਦਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕਈ ਕਊਆ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਵਿਫਟ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੌਕਾ ਆਣੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਰੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਬਣੇ। ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਸਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, मेरे प्यारे शाफी जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा। ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਮੇਰਾ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਮੇਰਾ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, मेरी मेहनत दी कमाई, मेरे प्यारे प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, मेरे प्यारे शाफी जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा। प्यारे भराओ तो भैनों, प्रार्थना करो कि मेरी ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹਰ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बाप, पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, ये सचमुच सही ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਜਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। हे प्रभु, तू सचमुच पवित्र है ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
जब तक तू फिर आवेगा। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗ, ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਜੀ ਉਠਣ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਜੋਰਜ, ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰਾਂਕੋ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਗਨੈਲੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆਲੂ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, हे खुदा, पूरी कुदरत वाले बाप, रूह पाक दी गदा विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है, सदा तो सदा तीक। आमीन। आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ खुदा बाप ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रभु यीशु ने सानू सिखाया है। ए साडे बाप जिहड़ा आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उत्ते पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज़ दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ़ कर, जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ़ करदे हां। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा। आमीन। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। हे प्रभु यीशु मसीहा, तू अपने रसूलां नूं आखिया, मैं तुहानूं शांति दिंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस नूं अपने मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर,
तू जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तक। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाड़े नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। देखो खुदा दे लेला इन वेखो जेड़े संसार दे गुनाह चुक लेंदा है। तन हन ओ जेड़े लेले दे पूज लई सदे गए हन। ऐ प्रभु मैं सियोग ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। हे खुदा साढ़े बाप, तो इस साक्रमेंट राही सानू सदीवी जीवन दी रोटी दा वरदान दिंदा है। फरिश्तियां दी सेवा राही नजात अते शांति दे राह ते साड़ी अगवाई कर साढ़े प्रभु यीशु मसीहा दे राही। आमीन। प्रभु तुहाड़े नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप बेटा अते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। कुर्बानी अर्पण की गई प्रभु यीशु दे शांति विच जाइए। खुदा दा शुक्र होवे।
मसीह दा धन्नवाद, यीशु मसीह दा धन्नवाद, जिसने भले दिता सानू। यीशु मसीह दा धन्नवाद, जिसने भले दिता सानू। यीशु मसीह दा धन्नवाद, जिसने भले दिता सानू, जिसने